تو حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ فرمایا اے صحابہ، یہ تو صحابہ کو بھی فرمایا، تو ہم کو بھی فرمایا نا، اصل تو ہماری اندر ہی بیماریاں ہیں۔ فرمایا سب سے زیادہ خوف مجھے جس چیز کا ہے آپ کے اوپر، وہ شرک اصغر کا ہے۔ کیا؟ چھوٹا شرک۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الشرک الاصغر، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ چھوٹا شرک، ہم تو شرک کرتے نہیں، نہ بڑا نہ چھوٹا۔ آپ نے فرمایا الریا، کیا؟ فرمایا کہ دکھاوا، لوگوں کے لیے کام کرنا، یہ شرک اصغر ہے۔ الحمدللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کرتے تھے۔ کس کا؟ یعنی ساتھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں دجال کا تذکرہ کرتے تھے، ارے دجال آئے گا اور بڑا فتنہ ہوگا اور وہ ہوگا یہ ہوگا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بما هو اخفى علیکم عندی من المسیح الدجال۔ فرمایا کہ صحابہ میں آپ کو بتا دوں مسیح دجال سے زیادہ مجھے جس کا خوف اور اندیشہ ہے تم لوگ ان کے اوپر، وہ بتا دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرما دیجئے کہ دجال سے زیادہ بڑا فتنہ کون ہوگا، آپ ہم بتا دیجئے۔ فرمایا الشرک الخفی، کیا؟ پوشیدہ شرک۔ کیا پوشیدہ شرک کسے کہتے ہیں؟ کہ ان یقوم الرجل فیصلی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا، اتفاقاً اس نے دیکھا کہ اور ایک آدمی تو وہاں داخل ہوا مسجد میں، یا اس کو وہ دیکھ رہا ہے، تو اس شخص کی وجہ سے اس نے نماز کو تھوڑا لمبا کیا۔ کیا کیا؟ رکوع اچھی طرح کیے اور سجدے کیے اور قیام تھوڑا لمبا کیا، تاکہ یہ جو شخص مجھے دیکھ رہا ہے یہ کہے گا ارے کتنی لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ بڑا بزرگ ہے، تو اس کے دل میں میری کچھ عظمت آ جائے۔ فرمایا کہ دجال سے زیادہ مجھے اس چیز کا ڈر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے واللہ عالم، لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے دجال ہمیشہ تھوڑا آئے گا، دجال کا تو ایک زمانہ ہوگا، آئے گا نا، وہ آئے گا، کچھ لوگ اس فتنے میں مبتلا بھی ہوں گے، لیکن یہ جو شرک اصغر یہ تو آج بھی ہو سکتا ہے نا، یہ تو ہر زمانے میں ہو سکتا ہے۔ دجال کا تو فتنہ تو محدود ہے، لیکن یہ والا یہ تو علامحدود ہے، یہ تو اس کا تو حد ہی نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے زیادہ ڈر مجھے اپنی امت کے اوپر جو ہے وہ شرک خفی کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، کیا یعنی قرآن پاک میں یہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نسبت کرتے ہیں کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فرماتے ہیں انا اغنی شرکاء عن الشرک، لوگوں میں شرکا سے بے نیاز ہوں، میرا کوئی پارٹنر نہیں۔ میرا کوئی پارٹنر تو انسانوں کا ہوتا ہے نا، وہ کمزور ہوتا ہے انسان، اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتی ہیں تو دوسرے کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں نا، کہ بھائی میں اکیلا ہوں، کام سنبھال نہیں پاتا ہوں، آپ ذرا میرے ساتھ شراکت کیجئے۔ تو کبھی پیسے کم ہوتے ہیں، کبھی افرادی قوت کم ہوتی ہے، اس وجہ سے آدمی کو دوسرے کے ساتھ شراکت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شریکوں سے بے نیاز ہوں۔ من عملا، کوئی بھی آدمی کوئی عمل کرے، اشرک فیہ معی غیری، میرے ساتھ کسی غیر کو جو وہ شامل کرے گا، ترکتہ وشرکہ، فرماتے میں اس شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جاؤ انہی کو دے دو جن کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں فانا منہ بریء، کیا میں اس شخص سے کیا ہوں؟ بری ہوں اور بیزار ہوں۔ وہ للذی اشرک، وہ عمل اسی کے لیے جس شخص کو اس نے شریک کیا۔ اس کی میں مثال بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، جو چیز چاہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں بادشاہ کے پاس تحفہ لے جانا چاہتا ہوں، سیب کا ڈبہ آپ نے بہت ہی بہترین تیار کر کے اس کے پاس آپ لے گئے، یا آپ نے کھجوریں لے لی، یا آپ نے اور کوئی گریاں توڑ کے لے لی، کوئی اچھی چیز۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، یہ آدھا تو تمہارے لیے ہے، آدھا وہاں ایک چوراہے کے اوپر جو ہے وہ جھاڑو لگاتا ہے، جوتے گانٹتا ہے، تو آپ آدھا اس کو دے دینا، میں تو لایا ہوں تیری خدمت میں، آدھا تمہارے لیے ہے، یا 3 حصے تمہارے ہیں، 1/4 فلاں آدمی کو دینا، وہ فلاں جگہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی شخص جو ہے وہ جنگل میں
भेड़ चरा रहा है उसको दे देना। तो मुझे बताइए बादशाह की तौहीन है या नहीं? तो बादशाह लेगा उससे? बादशाह कहेगा कि हमारे पास बहुत है, तुम ये ले जाओ और उन्हीं को तकसीम कर लो। तो क्या नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला की क्या ऐसी भी हैसियत नहीं नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक जो बादशाहों की? आदमी चाहता है कि मैं बादशाह की खिदमत में ले लूँ, उस हदिये में किसी को शरीक न करूँ, किसी वज़ीर को भी नहीं, कि बादशाह सलामत ये मैं सिर्फ आपके लिए लाया हूँ और किसी के लिए नहीं। तो बंदा जो अमल कर लेगा तो अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए ना, लोगों के लिए क्यों? असल उसकी वजह भी लिखी है। आदमी के जहन में ये होता है कि मैं मशहूर हो जाऊँ, उसे हुब्बे जाह कहते हैं। क्या ये हुब्बे जाह बहुत ख़तरनाक बीमारी है। मशाइख ने लिखा है, कहा कि अहलुल्लाह को सबसे आखिर में जो चीज़ दिल से निकाली जाती है अल्लाह की फजल करम से, वो ये जाह है। हुब्बे जाह का मतलब है कि मैं मशहूर हो जाऊँ, क्या लोग मुझे जाने, जहाँ जाऊँ तो मुझे सदर में जगह मिले और हर जगह मेरा चर्चा हो, हर शख्स को मेरी जान पहचान हो, हर शख्स को तमन्ना हो कि फलां शख्स से क्या किसी तरह से मुलाकात करा दो, इन्हें मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, बहुत बड़ा। तो हुब्बे माल जो है, माल की मोहब्बत, ये इतनी ख़तरनाक नहीं है जितनी ख़तरनाक चीज़ कौन सी है? वजह है। तो बहरहाल ये आपने फरमाया। शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने सुना इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो फरमाते मन सल्ला युराई फ़क़द अशरका वमन साम युराई फ़क़द अशरका वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरका। जिस शख्स ने नमाज पढ़ ली दिखाने के लिए उसने शिरक किया, जिस शख्स ने रोज़ा रखा दिखावे के लिए उसने शिरक किया, और जिसने कि सदका खैरात किया दिखाने के लिए उसने भी क्या किया? शिरक किया। अब देखिए, शराब को तो गुनाह कबीरा कहा गया ना, लेकिन शिरक नहीं कहा गया। क्या बात समझ आ गई? झूठ तो गुनाह कबीरा है लेकिन उसको शिरक नहीं कहा गया। मालूम हुआ कि ये जो रिया है ये उन गुनाहों से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह, ख़तरनाक गुनाह है। गोया कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ये इरशादात फरमाए ताकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती इस बीमारी से बच जाए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तअव्वज़ू बिल्लाह मिन जुब्बिल हुज़्न, फरमाया कि जुब्बिल हुज़्न से पनाह मांगो। जुब्बुल हुज़्न से अर्ज़ किया गया, मल जुब्बुल हुज़्न या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुब्बुल हुज़्न क्या है? गम का घड़ा, क्या यानी जिसे गम ही गम हो। फरमाया वादिन फ़ी जहन्नम, फरमाया एक वादी है जहन्नम के अंदर, यानी जहन्नम के अंदर एक वादी है। यतअव्वज़ु मिन जहन्नम कुल्ल यौमिन मिअत मर्रा, 100 मरतबा वो जहन्नम खुद उस वादी से पनाह मांगती है। जहन्नम कहती है या अल्लाह हमें इससे बचा। किससे? यानी जहन्नम आग खुद उस आग से पनाह मांगती है। क़ील या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन यदखुलुहु, आपने फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा दीजिए उसमें दाखिल कौन होगा? फरमाया अल क़ुर्राउल मुर्राऊन बिअअमालिहिम, फरमाया कि उसमें वो कुर्रा और उलमा दाखिल हो जाएंगे जो अमाल करते हैं लोगों को दिखाने के लिए। इससे मालूम जो भी आदमी अमल कर लेगा अगर ज़रा सा उसमें रिया आएगा तो वो अमल उसके लिए वबाल बन जाएगा। हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आप फरमा दीजिए एक शख्स अमल करता है अमल खैर, लेकिन लोग खुद ब खुद उस पर तारीफ़ें करते हैं। क्या उसके दिल में नहीं है? उसके दिल में, लेकिन खुद उसकी तारीफ़ें करते हैं। जाहिर सी बात है नेक लोगों की तो तारीफ़ें लोग करेंगे ना। लोग कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा है, नेक है, सालेह है, अरे ये तो नमाज़ों का पाबंद है, क्या कहने इसको। तो और फरमाया कि लोग उससे मोहब्बत भी करते हैं। तो क्या ये भी रिया में आएगा? उसके दिल में तो रिया है ही नहीं, लेकिन लोग उसको अच्छा समझते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं। आपने फरमाया ये तो नगदी बशारत है उसके लिए। क्या है? ये तो मोमिन के क्या है? नगदी बशारत है। फरमाया तिलका आजुल बुशरा अलिल बुशरल मोमिन, मतलब तो ये है कि उसके लिए बशारत है। क्या है? इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तारीफ़ें करते हैं लोग उसकी और उसके दिल में ये नहीं है, तो अल्लाह ताला ने उसको फ़िलहाल ये दुनिया में ही उसको ये बशारत दे दी। लोग उसकी ताज़ीम करते हैं, एहतराम करते हैं, लोग उनकी दिलों के अंदर उसकी इज़्ज़त है, मोहब्बत है, तो उसका सवाब ज़ाया नहीं होगा, उसका सवाब भी मिल जाएगा। ये फरमाया। और हज़रत अनस फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं कि भाई कोई आदमी दीन के बारे में या दुनिया के बारे में हो कि जिसके तरफ लोग उंगलियां उठाते हों, क्या ये है वो साहब, ये है वो साहब, फरमाया बस
بربادی کے لیے تو کافی اس کے لیے. الا من عصمہ اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ کیا کر لے، بچا لے.